symbol of orange, fish and a true. Against that echoes sweet art of nature, blessing for every art. I am banana, bright yellow smile, cat beached that brings you near, soft and creamy, energy pack, monkey favorite, that is fact. I am grape, I am tiny of bubble and green, last of joy, nature sheet, blessing flavor with every bite, fair fastness of hand of delight. Good morning to all. I am watermelon stipple and down, a summer delight, juicy red, fresh on ya, hot light seeds too sweetie, flavor to green, love flashing, as can ever be. Thank you. I am orange, ball of sunshine, drop, so neat, juicy segments, a citrus tree, a splash of zest, both sweet and sour, a vitamin boost the morning power. Thank you. We are the students of UKG, a play from listen, sharing and caring. If the lion and tiger will come and sleep in my shadow. No, I don't like wild animals. That's my bad. They make loud noise. No, don't talk like this. They need us and we need them. No, I don't agree. There is a depot. Let's go plant a tree. No lion, no tiger. I am so happy. There is a tiger, lion. No one is. Yeah, let's go. Let's go. Oh, let's go. Run. You were right, my dear friend. We need each other to be happy and safe. I told you they need us and we need them. If we do not help each other, we may fall in trouble. We learn from this play that united we stand, divided we don't cut trees, plant trees, serve trees. Thank you. Mine. Good manners. பஞ்சம் இல்ல பஞ்சம் வந்தாலும் பாசத்துக்கு பஞ்சம் இல்ல தினம் சண்டை போட்டாலும் நெஞ்சுக்குள்ள பஞ்சம் இல்ல தினம் போனாலும் நெஞ்சுக்குள்ள பஞ்சம் இல்ல தினம் போல யாரும் இல்ல இந்த பூமியில சொர்க்கம் என்பது நமக்கு சுத்தம் உள்ள வீடுதான் சொர்க்கம் என்பது நமக்கு சுத்தம் உள்ள வீடுதான்
alphabet is an insect? B. Which alphabet is a drink? D. Which alphabet is a part of your body? I. Which alphabet is a source of salt? C. Thank you. மதுர மாமர கிளையிலே பச்சை கிளி ஒண்ணு கேட்டது கேள்வி என்ன? என் கண்ணு ரொம்ப அழகா, என் வெக்க ரொம்ப அழகா, இந்த கேள்வி என கேட்ட என்ன நான் பாடுவேன். மேட்டுச்சாலையிலே மாட்டு வண்டியிலே போராளே பொண்ணு ஒரு பொண்ணு கட்டியது என்ன புடவை என்றே வானவில்லின் வண்ணம் என்றார். மழை துளி மண்ணில் வந்து சிந்த சிந்த எழுகிறதே ஒரு வாசம், அது என வானவில் கொண்டு சேர்த்து விடுகிறதே சில நேரம். அதுக்கு ஒரு அடிய போட்டு விடுவோம் அப்படின்ற.
treating others with dignity, consideration, and courtesy. Good morning to all. Kindness, being friendly, generous, careful, and considerate. Good morning to all. Honesty, being transparent, not words. Trust, belief in others, reliability, truth, and reliability. Hard work, always putting a lot of effort and caring into one's work. Cheesecake and trust. Good morning, everyone. So it's a great honor and privilege to be here today to celebrate our wonderful kindergarten and kids day for especially our UKG E-section kids. And I'm one among us. And I expected and really thankful to the principal and the sister and the teachers, the parents for inviting me as a chief guest. Because as I already told you, I'm one among us because none of our parents தான். And I really thank the school. நம்ம எல்லாம் பார்த்துருப்போம். So everybody and every kids in the school has their own talents, but in the school has a long reputation and excellence. இந்த ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு வெளியே போனோம் அப்படின்னா they have their own capable individuals. So that's the main speciality in this school, especially St. Mary's Kadalur. For girls, they have own braveness. So to explore and to explicit their braveness, their kindness and their talents, everything. ஸோ அது உள்ளேருந்து கொண்டு வராங்க. பாப்பா பிறந்த உடனே முடிவு பண்ணிட்டோம். ஸோ we have to admit her in this school அப்படின்ட்டு. ஸோ we were in Chennai. ஸோ சென்னையிலேருந்து we have to settle down in கடலூர் because of her only. எங்கள் கிட்டு எங்களுடைய பாப்பா இங்கே தான் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பிகாஸ் என்ன அப்படின்னா ஸோ இன் ஃப்யூச்சர் ஸோ ஃபார் மீ எங்கே படித்தோம் அப்படின்றத டெஃபினெட்லி தே வில் ஆஸ்க். ஸோ நம்ம ஜாப்க்கு போகிறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வேர் வி டிட் அவர் கிராஜுவேஷன், வேர் வி டிட் அவர் ஸ்கூலிங். ஸோ அதில் நான் எங்கே படித்தேன், என்ன படித்தோம் அப்படின்றத நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம ஸ்கூல் வேல்யூஸ் வச்சு they can able to judge ourselves. நம்ம எங்கே படித்தோம் அப்படின்றத இந்த ஸ்கூல் நேம், த டேக்லைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இட்ஸ் அ கிரேட் அண்ட் இம்மென்ஸ் வேல்யூ டு பி அது டு ஹாவ் த வேல்யூஸ் இன் அவர் ஸ்கூல். நான் அவர் ஸ்கூல் தான் சொல்லுவேன் பிகாஸ் ஐ லவ் தி ஸ்கூல் வெரி மச். நானும் என்னோடய ஒய்ஃபும் அண்ட் என் ஃபேமிலி யோசிக்கவே இல்லை. பாப்பா பிறந்த உடனே முடிவு பண்ணது சென்ட் மேரிஸ். ஸோ அதுக்காகவே நாங்கள் சென்னையிலேருந்து இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகி வந்திருக்கோம். அதுக்காகவே ஜாப் லைஃப் எப்படி செட்டில் பண்ணணும் இன் அவர் ஸ்கூல் இன் திஸ் கடலூர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கடலூர் எங்களுடைய ஓன் நேட்டிவ் தான். ஸோ இங்கே எப்படி செட்டில் டவுன் ஆகணும், பாப்பாவை இங்கே எப்படி கொண்டு வரணும், பாப்பாவோடைய க்ரோத் பிகாஸ் இங்கே சேர்த்துட்டோம், இங்கே சேர்க்கணும். ஏன் அப்படின்னா இங்கே சேர்த்தாலே கேர்ள் சைல்டுக்கு ஒரு பெட்டர் ஃப்யூச்சர் இருக்குது அப்படின்றது தவிர்க்க முடியாத ஒன்று. யாராலையும் இது மறுப்பே சொல்ல முடியாது. எஸ்பெஷலி சென்ட் மேரிஸில் பற்றி மற்ற ஸ்கூல் பிரின்சிபல் என்ன சொன்னாங்கன்றது நான் ஓப்பனாகவே சொல்கிறேன். ஸோ 10th முடிச்சுட்டு ஆஃப்டர் எஸ்எஸ்எல்சி ஸோ முடிச்சுட்டு வேறு ஸ்கூல் போகிறாங்க ஃபார் ஹையர் ஸ்டடீஸ் ஃபார் ஹெச்எஸ்சிக்கு போகிறாங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்கூலில் தே ஹாவ் தேர் ஓன் இண்டிவிஜுவாலிட்டி. அந்த ஸ்கூல் பிரின்சிபல் சொல்லியிருக்காங்க ஒன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட் கிட்ட என்ன அப்படின்னா சென்ட் மேரி ஸ்கூலில் படித்து வந்த கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் லாட் ஆஃப் டிஃப்ரென்சஸ் இன் த வே ஆஃப் கம்யூனிகேஷன், ஹேண்ட் ரைட்டிங் or the spoken or the education and especially the main thing obedience. ஸோ அந்த ஒபீடியன்ஸ்ன்றது நம்ம வீட்டில் என்ன தான் சொன்னாலும் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பாக நம்மளால் சொல்ல முடியாது. அப்பா தானே அம்மா தானே அப்படின்ற ஒரு சின்ன ஒரு கேர்லெஸ் இருக்கும். நமக்குமே நம்ம குழந்தை தானே அப்படின்னு ஒரு கண்டிக்கிறதுல ஒரு சின்ன என்ன பண்ணுவோம், ஒரு லிபரேஷன் கொடுப்போம். பட் when comes to school அப்படின்ற போது the sisters have putting a lot of efforts and dedicated teachers. இப்போ பார்த்தா நான் எதுவுமே சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை, ஏன்னா கிட்ஸ் ஆர் வெரி பிரில்லியன்ட் அண்ட் நவடேஸ் த ஜென்ரேஷன் கிட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப பிரில்லியண்ட்டாக இருக்காங்க. அவங்கள ஜஸ்ட் நம்ம ஸ்பார்க் பண்ணணும், இக்னைட் பண்ணணும், ஒரு தூண்டுகோலாக இருக்கணும். அந்த தூண்டுகோல் இந்த ஸ்கூலில் டெஃபினட்டாக இருக்குதுன்னு என்னுடைய உள் மனசுக்கு தெரியும். அண்ட் எவ்ரிபடி நோஸ் தீஸ் திங்ஸ். ஸோ அதனால தான் நம்ம இந்த ஸ்கூலில் சேர்த்துருப்போம்.
அதில் எந்த டவுட்டும் கிடையாது. த ஒன்லி திங் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, பிகாஸ் பேரண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே நல்லாவே தெரியும், பேரண்டிங் தெரியும், கிட்ஸ் எப்படி வளர்க்கணும்னு தெரியும். அதுவும் நம்ம அப்பா ஜென்ரேஷனை விட இந்த ஜென்ரேஷனில் போத் டேட் அண்ட் மாம் புட் டுகெதர், அதான் அவங்களோட எஃபர்ட்ஸை சேர்த்து போடுறாங்க. நம்ம ஜென்ரேஷனில் அப்பா என்ன பண்ணுவாங்க, வேலைன்னு இருப்பாங்க, இல்லை அம்மா பிஸியாக இருப்பாங்க. இந்த ஜென்ரேஷனில் மட்டும்தான் ஸ்கூலுக்கு அப்பா அம்மா 2 பேர் சேர்ந்து வராங்க. பிகாஸ் நம்ம ஜென்ரேஷனில் பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங்காக இருந்தாலும் இல்லை டீச்சர்ஸ் மீட்டிங்காக இருந்தாலும் ரேங்க் கார்டு சைன் பண்ணுறதுக்கு அம்மா மட்டும்தான் வருவாங்க, இல்லை அப்பா மட்டும்தான் வருவாங்க, யாராச்சும் ஒருத்தர் தான் வருவாங்க. ஆனால் நம்ம கிட்ஸுக்கு நம்ம 2 பேருமே ஃபுல் சப்போர்ட் போடுறோம். அண்ட் வி ஆர் ஷேரிங் ஈச் அதர் ஆல் த வேல்யூஸ் அண்ட் ஆல் த ஒர்க்ஸ் ஃபார் அவர் கிட்ஸ். அண்ட் இப்போ கூட பார்த்தேன், டான்ஸ் ஆடும்போது பக்கத்துலேருந்து மேம் டீச்சர் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா, அவங்க ஸ்டெப்ஸ் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. அதாவது சொல்லி கொடுத்துனா சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. அந்த சப்போர்ட் கண்டிப்பாக ஸ்கூலில் மட்டும்தான் கிடைக்கும். அதுவும் இந்த ஸ்கூலில் டெஃபினட்டாக 100% இல்லை 200% ஷுவராக சொல்லுவேன். தே ஆர் சப்போர்ட்டிங் அண்ட் தே ஆர் மோட்டிவேட்டிங் அண்ட் தே ஆர் நர்ச்சரிங் சொல்லுவாங்க. நர்ச்சரிங் அது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். சப்போர்ட் பண்ணுறதோ இல்லை வந்து கூட கை கொடுக்குறதுன்றதை விட நர்ச்சரிங் அப்படின்றது ஒரு பெரிய விஷயம். Especially the St. Mary's School is doing a wonderful effort and lot of good things are doing. And parents கிட்ட ஒன்று மட்டும் சொல்ல விரும்புகிறேன், பேம்பர் மட்டும் பண்ணவே பண்ணாதீங்க. பாப்பா எல்கேஜி வந்து யூகேஜி வரப்போ நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு 1 வீக் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம். என்னென்னா பாப்பாவுக்கு இது செட் ஆகலையோ, இல்லை புது டீச்சர்ன்றப்போ நம்ம படிக்கும்போது நம்ம அக்செப்ட் பண்ணணுமோ என்னன்னு தெரியல. ஆனால் பாப்பா ஒரு கிளாஸ் போன உடனே ஃபஸ்ட்டு வீக் எல்லாருமே நாங்கள் ரொம்ப பயந்தோம், ஐயோ மேம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்காங்களோ, பாப்பாவில் ஹேண்டில். ஆனால் குழந்தைங்க ஈஸியாக அடாப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. அதை நாம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். குழந்தைங்க ஈஸியாக அடாப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க, உடனே புரிஞ்சுக்கிறாங்க. நாங்கள் கொஞ்சம் ஷிவரானோம், இவளால் முடியுமா, பாப்பாவில் முடியுமா. பட் all the kids are having their own talent and own individuality. அவங்க ஈஸியாக அடாப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ அவங்க வழியில் விடுங்க. பட் the one thing, keep always monitoring. அவங்கள மானிட்டர் பண்ணுங்கள், பேம்பர் பண்ணாதீங்க. 2த்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது. பேம்பரிங் பண்ணோம் அப்படின்னா டெஃபினட்டாக நம்ம ஃப்யூச்சரில் கஷ்டப்படுவோம். அதாவது நம்ம பிள்ளைங்களை பற்றி ரொம்ப வருத்தப்படுவோம். ஒன்று வேணும் அப்படின்னா அப்போவே செய்யாதீங்க. அது 10 ரூபாவாக இருந்தாலும் சரி, 10,000 ரூபாவாக இருந்தாலும் சரி, நம்மளால் முடியும், டெஃபினட்டாக முடியும். நம்ம குழந்தைகளுக்காக தான் இருக்கோம், பண்ணுவோம். ஆனால் உடனே பண்ணவே பண்ணாதீங்க. இது எங்களுடைய ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். பண்ணவே பண்ணாதீங்க. பாப்பாவுக்கு சொல்லி புரிய வைங்க. கஷ்டத்தை டெஃபினட்டாக சொல்லி புரிய வைங்க. இல்லைடாப்பா இப்போ முடியாது, அப்புறம் பண்ணுறேன், நெக்ஸ்ட் வீக் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் தான் பாப்பாவுக்கும் அது அக்செப்டன்ஸ் வரும், டாலரன்ஸ் வரும். அதே மாதிரி அவங்களால வந்து டான்ஸ் ஆட முடியல, இல்லை பாட்டு பாட முடியல, ஸோ அதை வந்து சொல்லாதீங்க. கம்பேர் பண்ணவும் பண்ணாதீங்க. அண்ட் அக்செப்டன்ஸை சொல்லிக் கொடுங்க, ஃபெயிலியரையும் சொல்லிக் கொடுங்க. உன்னால் முடியலையா, இல்லைப்பா நீ இப்படி பண்ணால் உன்னால் முடியும், இதை பண்ணு, இப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத சொல்லிக் கொடுங்க. எப்போதுமே தன்னுடைய குழந்தை ஜெயிக்கணும், எல்லாத்துலேயும் பெஸ்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்ற தாட்டை குழந்தைங்கிட்ட தயவு செஞ்சு திணிக்காதீங்க. அது எல்லா பேரண்ட்ஸுக்கும் இன்க்ளூடிங் மீ. நமக்கு அது தோணும், ஐயோ அந்த குழந்தை சூப்பராக ஆடுறா, அந்த குழந்தை சூப்பராக பாடுறா. அது கண்டிப்பாக பேரண்ட்ஸ்க்கு மைண்டில் டெஃபினட்டாக வரும், இன்க்ளூடிங் மீ. பட் அந்த ஒன் திங் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க, எவ்ரி கிட் ஹேஸ் தேர் ஓன் இண்டிவிஜுவாலிட்டி. அவங்களுடைய இண்டிவிஜுவாலிட்டியும் அவங்களுடைய குழந்தைத்தனத்தையும் தயவு செஞ்சு பறிச்சிடாதீங்க. அண்ட் இன்சிஸ்ட் பண்ணாதீங்க. ஒன்று இன்சிஸ்ட் பண்ணாதீங்க. அவளுக்கு அது வரலையா, வரும், பொறுமையாக சொல்லுங்கள். வளர வளர கண்டிப்பாக எவ்ரி திங் to be done. Practice makes a man perfect. ஸோ அதனால் ஒன்று வரல அப்படின்னா அப்போவே வரணும்னு மட்டும் தயவு செஞ்சு நினைக்காதீங்க. பிகாஸ் ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ், எல்லாத்தையும் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க. குட் திங்ஸ், பேட் திங்ஸ், குட் பிஹேவியர். இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா குட் மேனர்ஸ். நான் என்ன பேசணும், என்ன சொல்லணும்னு நினச்சனோ அதை கிட்ஸே சொல்லிட்டாங்க. ஸோ எனக்கு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல. ஐ ஹாவ் நோ வேர்ட்ஸ் டு சே பேரண்ட்ஸ்க்கு என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஒன்று சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக வளங்க. அவங்களுக்கு எல்லாத்தையும் சொல்லிக் கொடுங்க. அவங்க சொன்ன மாதிரி ஹெல்ப் ஈச் அதர், கைண்ட்னஸ், ஷேரிங், எவ்ரி திங் டு ஹாவ் டு பி டீச். ஸோ அது டீச் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் குழந்தைங்க கிட்ட இன்றைக்கி என்ன நடந்தது அதை மட்டும் தயவு செஞ்சு எல்லா பேரண்ட்ஸும் கேளுங்க. அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 to 15 minutes உட்காந்து, என்னடாம்மா இன்றைக்கி ஸ்கூல் நடந்தது, என்ன படித்த, என்ன பண்ண, ஏன் இன்றைக்கி அழுத, ஏன் என்ன மிஸ் என்ன சொன்னாங்க, நீ என்ன பண்ண, ஃபஸ்ட்டு என்ன கேட்கணுன்னா நீ என்ன பண்ண. மிஸ் அடிச்சிட்டாங்கன்னா எதுக்காக அடிச்சு, நீ என்ன பண்ண, இல்லை மிஸ் ஏன் திட்டினாங்க, நீ ஹோம்ஒர்க் பண்ணலையா, இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீ என்ன பண்ண அப்படின்றத பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி கேளுங்க. ஸோ அதை கேட்டாலே குழந்தைகளுக்கு நம்ம தப்பு பண்ணாலும் அம்மா நம்மளை கேட்குறாங்க, நம்மளை திருத்துறாங்க அப்படின்ற ஒரு குணம் வரும். எல்லாத்தையும் சொல்லணுன்ற எண்ணம் வரும்.
அப்போ தான் ஃப்யூச்சர் எதுவாக இருந்தாலும் நம்மக்கிட்ட வந்து ஷேர் பண்ணுவாங்க. நம்மக்கிட்ட ஷேர் பண்ண ஆரம்பித்தாங்கனாலே கண்டிப்பாக அவங்களோட லைஃப் நல்லாயிருக்கும். பிகாஸ் ஆல் த பேரண்ட்ஸ், எல்லா பேரண்ட்ஸும் குழந்தைங்க நல்லா கொண்டு வந்து ஆசைப்படுவோம். என்ன கண்மூடித்தனமான பாசம் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அது அவங்களுக்கும் என்ன ஆகும், பேடாக முடிஞ்சிடும். அதனால் கண்டிஷனோட, அதாவது அன்கண்டிஷ்னல் லவ்ன்றதை எடுத்துகிட்டு கண்டிஷ்னல் லவ், எவ்ரி திங் ஹேஸ் டு பி இன் எ லிமிட். ஒரு லிமிட்டோட ஒரு கோடு போட்ட மாதிரி நம்ம வளர்த்தோம் அப்படின்னா டெஃபினெட்லி their future will be a great and they will achieve a lot and they will represent the school and our parents. நம்மளையும் நம்ம ஸ்கூலையும் ரொம்ப பெருமைப்படுத்துவாங்க. ஸோ அதனால் அதே மாதிரி நான் சொல்லிக்கிறேன், இது ஒரு லெஜண்ட் சொன்னது தான், பண்பற்ற கல்வி வீணாய் போகும், அதாவது பாழாய் போகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நல்ல ஒபீடியண்ட்டாக நல்ல பசங்களாக நம்ம வளர்த்தோனாலே எஜுகேஷனை டெஃபினட்டாக ஸ்கூல் பார்த்துப்பாங்க. நம்ம ஜஸ்ட் அவங்க கூட சப்போர்ட் பண்ணிட்டு போனால் போதும். அண்ட் ஐ ரியலி தேங்க்யூ ஃபார் கிவிங் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு த எஸ்பெஷலி பிரின்சிபல் மேம் அண்ட் சிஸ்டர் மேம் அண்ட் ஆல் த டெடிக்கேட்டட் டீச்சர்ஸ். அண்ட் நான் பேசுனது இவ்வளோ நேரம் கேட்டதுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் ஆல். Thank you, sir, for your wonderful and motivational speech. Principal address. குட் மார்னிங் டு எவ்ரிபடி. எல்லோரும் நல்லா இருக்கிறீங்களா? சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அவங்க ப்ரோக்ராம் பார்த்துட்டு? ஹாப்பியா? வெரி குட். சொல்லிட்டார் ஒருத்தர், வெரி குட். சரி, இப்போது நான் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் 4 பேட்சுக்கு சொன்னதை அவர் எல்லாமே கம்ப்ரைஸ் பண்ணிட்டார். சீஃப் கெஸ்ட்டாக வந்தவர் எல்லாத்தையுமே கம்ப்ரைஸ் பண்ணிட்டார். என்ன நான் சொல்லணும், நான் யூஸ்வலாக அந்தந்த பேட்சுக்கு சொன்னதை ஸ்பெஷலி கம்பேர் பண்ணக்கூடாது. ஒரு குழந்தைய இன்னொரு குழந்தையோட கம்பேர் பண்ணக்கூடாது. ப்ளஸ்ஸு நல்ல மேனரிசம் பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லித்தரணும். வீட்டில் அஃப்கோர்ஸ் சொல்லி கொடுப்பீங்க, அவர் சொன்ன மாதிரி பேரண்ட் இருந்ததால் சில சமயம் அப்படி இப்படி ஆகிடும். பட் ஸ்கூல் என்பது கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரிக்டாக எல்லாத்தையும் சொல்லி தான் அனுப்புவோம், சொல்லி தான் வளர்ப்போம். சரி, இப்போது ஸ்டடி சைடு ஓரளவுக்கு 50% நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணால் தான் எங்களால் 50% பண்ணி அது ஒரு முழுமையாக கொண்டு வர முடியும். எல்லாமே ஸ்கூல் பண்ணுறதுன்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். அதை நீங்கள் பார்த்துக்கணும். எஸ்பெஷலி ஹோம் ஒர்க்கெல்லாம் செய்யும்பொழுது அவங்கள கையை பிடிச்சி எழுத வைக்கிறீங்க, ஃபைன். பட் ஓரளவுக்கு வந்த பிறகு அவங்களா தான் எழுதணும். தவறாக எழுதினாலும் பிரச்சனை இல்லை, டீச்சர்ஸ் கரெக்ட் பண்ணி அப்புறம் சொல்லி கொடுத்துருவாங்க. சப்போஸ் நீங்கள் எழுதி அனுப்பிச்சிடுறீங்க அப்படின்னா என்ன நினச்சிக்குவாங்க டீச்சர்ஸு, இந்த பாப்பா அழகாக எழுதுறா, அவளுக்கு ட்ரைனிங் தேவையில்லைன்னு விட்டுருவாங்க. அப்போது அவளுடைய ஒரிஜினாலிட்டி என்னான்னு தெரிஞ்சுக்கணுன்னா அவள் தான் எழுதணும். எழுதும் பொழுது 1 2 3ன்னு அவங்களே சொல்லிட்டு எழுதணும். நீங்கள் சொல்லக்கூடாது, அவங்களே சொல்லி அவங்களே எழுதுறதுக்கு சொல்லி கொடுங்க. அடுத்து ஸ்கூலுக்கு வரும்பொழுது ஒரு ஸ்பேர் ட்ரெஸ் கம்பல்சரி கொடுத்து விடுங்கன்னு ஏற்கனவே நான் எல்கேஜிலே சொல்லியிருந்தேன். எதுக்காக, ஏதோ ஒரு எமர்ஜென்சி தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நம்ம அந்த நேரத்தில் பேரண்ட்ஸ்கிட்ட சொல்லி எடுத்துகிட்டு ஓடிவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. ப்ளஸ் இங்கே இருக்கிற ட்ரெஸ் போட்டாலும் அப்படி போனதாக திரும்பி வரமாட்டேன்து. அதனால் அவங்கவுங்க குழந்தைங்களுடைய ட்ரெஸ்ஸு ஒரு பேக்கில் எப்பவுமே ஸ்பேராக வச்சுருந்தா நல்லாயிருக்கும், எமர்ஜென்சிக்கு யூஸ் பண்ணிக்கும். அதே மாதிரி வீடுங்களில் குழந்தைக்கு வந்து இந்த நேச்சர் கால், அதாவது யூரின் வர்றதோ டாய்லெட் போகிறதோ அவங்கள சொல்லுங்கள். சப்போஸ் கிளாஸ் ரூமில் எமர்ஜென்சி ஏதோ ஒரு நாள் அப்செட் ஆகிடுதுன்னா சொல்ல தெரியணும். அப்படியே போயிடுறாங்க சில பிள்ளைங்க. அது வந்து ஹைஜீனிக் கிடையாது. ஒரு கூட்டத்தில் 60 பிள்ளைங்க இருக்காங்கன்னா 60 பிள்ளைங்க இன்ஃபெக்ஷன் ஆகும், எல்லாம் குழந்தைங்க. அப்போது நீங்கள் இதெல்லாம் சொல்லித்தரணும் பிள்ளைங்களுக்கு. அம்மா ஏதாவது எமர்ஜென்சின்னா டீச்சர்கிட்ட சொல்லணும், உடனே ரெஸ்ட் ரூம் போகணும், இதெல்லாம் நீங்கள் சொல்லி கொடுக்கணும். முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்கள் செய்கிறோம். இருந்தாலும் அவங்க கூட்டத்தில் கவனிக்கிறது கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும். வந்து சொல்லிட்டாங்கன்னா எங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு. சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய லீவ் போடுறாங்க, லேட் கம்மர்ஸாக வராங்க. இதெல்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். இன்றைக்கி நாம் என்ன ட்ரெயின் பண்ணுறோமோ அதுதான் 10th 12th. இல்லைன்னா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். 10th 12th அவங்களுக்கு போய் இப்போ நீங்கள் சொல்ல வரும்போது அப்போ தான் சொல்லுவீங்க. இப்போ குழந்தைன்னு விட்டுடுறீங்க. அப்போ வந்து சிஸ்டர் இவங்க ஒபே பண்ண மாட்டாங்கன்றாங்க, நாங்கள் சொல்கிறத கேட்க மாட்டாங்க. நீங்கள் சின்னதில் விட்டுட்டிங்கல்ல, சின்னதில் விட்டுட்டு அவர் தான் பேம்பர் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னார்ல, கரெக்ட். அது 100% கரெக்ட். எதில் கரெக்டாக இருக்கணுமோ அதில் கரெக்டாக இருந்துக்கணும், எதில் லீனியண்ட்டாக இருக்கணுமோ அதில் லீனியண்ட்டாக இருக்கணும். கேட்குறதெல்லாம் வாங்கி கொடுத்துட்றதில்ல. அவங்க கஷ்டத்தை சொல்லி வளர்க்கணும். கரெக்டாக சொன்னார். கஷ்டம்னா என்ன, இப்போ நம்ம யாரும்
ஓரளவுக்கு எல்லாம் மிடில் கிளாஸ் அபவ் மிடில் கிளாஸ் தான் இங்கே, யாருமே மில்லினியர்ஸ் ஃபேமிலி கிடையாது. அப்போது நம்ம என்ன செய்யணும், கஷ்டத்தை சொல்லி தரணும். கஷ்டப்பட்டு வந்தோம் மேலே, நீங்களும் எவ்வளோ தான் காசு இருந்தாலும் அது எப்படி நம்ம சரியான முயற்சியில் பயன்படுத்துகிறோம் அது சொல்லித்தரணும். இப்போ இருந்தே சொல்லித்தரணும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இவங்களுக்கெல்லாம் பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்ட் பற்றி நம்ம சொல்லித்தரல, லிட்டில் அதுதான் அது ஆட் ஆகுது லைஃப்பில். சப்போஸ் ஏதோ டீச்சர்ஸாக சஜஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நல்லதுன்னு பட்டால் தயவு செஞ்சு ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அதை அப்படியே விட்டுடுறீங்களா, யாரும் அந்த சஜஷன்ஸ் எடுத்துக்க மாட்டேங்கிறீங்கன்னு சொல்கிறாங்க. சப்போஸ் ஏதாவது டீச்சர்ஸ் இப்படி செஞ்சால் நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா சிலர்லாம் 10 இயர்ஸ் 15 இயர்ஸ் 20 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ள டீச்சர்ஸ் தான் இங்கே இருக்காங்க கேஜியில். நாங்கள் அதிகமாக அவங்கள மாற்ற மாட்டோம். ஏன்னா குழந்தைங்கள ஹேண்டில் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியான காரியம் கிடையாது, ரொம்ப ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான காரியம். அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளை வளைஞ்சு கொடுத்து பேசி அது அப்போது அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ள டீச்சர்ஸை தான் நம்ம அங்கே போடும்பொழுது அவங்க எது சஜஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதை முடிஞ்ச அளவு ஏற்றுக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா ஏன் இப்படி செய்கிறீங்கன்னு கொஞ்சம் கேளுங்க. எப்படி கேட்டு எதுக்காக என்ன ரீசன், நம்ம எல்லாமே க்ரிட்டிக்கல் திங்கிங் அனலைசிங் இதில் தான் நம்ம இப்போ இந்த வேர்ல்டே அப்படி தான் போயிடுச்சு. எல்லாமே ஒரு லாஜிக் இருக்கணும், லாஜிக் இருந்தால் தான் நம்புகிறோம், இல்லைன்னா நம்புறது கிடையாது. அப்போ அது எதுக்காக சொல்கிறாங்க அதையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்க. நிறைய பேர் ஸ்டூடெண்ட்ஸு ஹோம்ஒர்க் கம்ப்ளீட் பண்ணலன்னு வருது. ரஃப் நோட் புக் ஏதோ கேட்டு அனுப்பிச்சா அதை ரெகுலராக கொடுத்து அனுப்ப மாட்டேன்றீங்க அப்படின்னு சொல்லி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வருது. அடுத்து இன்னொன்று இம்பார்ட்டன்ட், லஞ்சு வந்து நீங்கள் ஒரு குழந்தைக்கு எவ்வளோ சாப்பிடுவாங்கன்னு தெரியும், அவ்வளோதான் கொடுத்து விடணும். சில பேரண்ட் என்ன பண்ணிடுறாங்க, வீட்டில் சாப்பிட மாட்றாங்க, நம்ம எவ்வளோ தான் கோக்ஸ் பண்ணாலும் சாப்பிட்லன்றதுக்காக இங்கே டீச்சர்ஸ் எப்படியும் மிரட்டி சாப்பிட வச்சுருவாங்கன்னு நிறைய கொடுத்து விட்றீங்க. ஸ்கூலுக்கு வர்றது சாப்பிட்றதுக்கு இல்லை, ஸ்கூலுக்கு வர்றது படிக்கிறதுக்கு கற்றுக்கிறதுக்கு, சரிங்களா? ஓரளவுக்கு தான் கொடுத்து விடணும். அப்போது சாப்பிட்டுட்டு பசங்க நேச்சுரல் நிறைய சாப்பிட்டா என்ன பண்ணிவிடுவாங்க, தூங்கிடுவாங்க. கிளாஸில் தூங்கக்கூடாது. இப்போது நான் இப்போ கிளாஸில் ஆஃப்டர்நூன்லாம் யூகேஜிலாம் தூங்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டேன். அதே மாதிரி ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸும் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டேன், மார்னிங் ஸ்நாக்ஸ் தான். ஏன் மார்னிங் ஸ்நாக்ஸ் கொடுக்க சொல்கிறேன்னா, சில சமயம் காலையில் ஹரிபரியாக சாப்பிடாமல் வந்துடுவாங்க, எம்டி ஸ்டமக்காக இருக்கும். சில பிள்ளைங்க ஒரு அரை நாள் உட்காந்துருக்க முடியாதுன்றதா மார்னிங் ஸ்நாக்ஸ் கொடுத்து சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கிளாஸ் கவனித்து லஞ்சு சாப்பிட்டுட்டு மறுபடியும் கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட்டோ இல்லை வேறு ஏதாவது அவுட்டோர் கேம்ஸ் ஏதாவது பண்ணிவிட்டு படிக்கணும். படிச்சுட்டு வீட்டுக்கு நேராக வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக பசிக்கும். அப்போ பசங்க என்ன கேட்பாங்க, அம்மா பசிக்குதே எனக்கு கொடுங்க சாப்பிட்றது, தானாக கேட்டு வாங்கி சாப்பிடுவாங்க. நீங்கள் அவங்க பின்னாடி அலைய வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஏன்னா அங்கே தான் எம்டியாக போட்டாச்சுல்ல மதியத்தோடு சரி, அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக எம்டி ஆகிடுது. அப்போ பசங்க பசிக்குன்னு கேட்கும். அப்போ நல்லா ஃபீட் பண்ணுங்க, நல்லா கொடுத்துட்டு ஹோம்ஒர்க் செஞ்சுட்டு சீக்கிரமாக தூங்கிடுவாங்க. சீக்கிரமாக தூங்கி சீக்கிரமாக எழும்புறதுக்கு சொல்லித்தரணும். அப்போது அவங்களுக்கு அந்த ப்ராக்டிஸ் கரெக்டாக வந்துடணும். இந்த ஏஜில் தான் இந்த ப்ராக்டிஸ் எல்லாம் நீங்கள் கொடுக்கணும். 10th போய் நீங்கள் சீக்கிரம் எழுந்து 7:30 கிளாஸ்க்கு வரணும், எழும்புனா எழும்ப மாட்டாங்க. இந்த ட்ரைனிங் இப்போ கொடுக்கணும், அப்போ தான் அப்போ எழும்புவாங்க, இல்லைன்னா எழும்ப மாட்டாங்க. இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அடுத்து ஜங்க் ஃபுட்டு ஹெல்த்தி ஃபுட்டுன்னு ஒரு கிளாஸ் போட்டிருந்தாங்க. அதில் ஜங்க் ஃபுட்டு சாப்பிட்டா என்ன, ஹெல்த்தி ஃபுட் சாப்பிட்டா என்ன அப்படின்றதுனுடைய எஃபெக்ட் எல்லாம் காமிச்சாங்க. அதாவது ஜங்க் ஃபுட்டு சாப்பிட்டாக்கா ரொம்ப சீக்கிரமாக டயர்ட் ஆகிடுறாங்க, சிக்னஸ் வந்துடுது. ஜங்க் ஃபுட்டுன்னா முதல்ல என்ன, ஃபாஸ்ட் ஃபுட் அங்கே போனோடனே இன்ஸ்டன்ட் ஃபுட் போனோடனே பானிபூரி அது என்னது லேஸு குர்குரே, அப்புறம் வேறு என்னென்ன உங்களுக்கு தான் தெரியும், பர்கர் பிஸ்தா இதெல்லாம் வாங்கி நல்லா சாப்பிட்டுட்டு நல்லா புஸ்குன்னு இருப்பாங்க. ஆனால் ஹெல்த்தியே கிடையாது, உடம்புல 100 வியாதி. இப்போ தான் இந்த கடலூரில் இருக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு தான் ஊறுபட்ட வியாதி இருக்குது. நான் 4-5 ஸ்கூலில் இருந்துட்டு வந்துட்டேன், அங்கே நான் பார்க்காத வியாதியெல்லாம் இந்த ஸ்கூலில் தான் நான் பார்க்குறேன். சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கிட்னி ப்ராப்ளம், ஆஸ்மா, அப்புறம் லிவர் ஃபெயிலியர், அப்புறம் டெய்லி வேறு என்னென்ன டயபெட்டிக், என்ன பிபி, என்னென்ன வியாதி இந்த ஸ்கூல் பிள்ளைங்களுக்கு. எனக்கு பாவமாக தான் இருக்குது பார்க்கும்போது. நம்மளாவது ஓரளவு ஒரு ஸ்டேஜ் வந்தாச்சு, கடந்து வந்தாச்சு, ஒரு வியாதியும் இல்லாமல். மேபி ஒரு சர்டன் ஏஜ் வந்த பிறகு தான் வியாதி வந்தது. ஆனால் இவங்களுக்கு இப்போ இருந்தே இதுலேருந்து ஸ்ட்ரகிள் பண்ணணும். அது காரணம் யார், நீங்கள் பெற்றோர். நீங்கள் ஜாலியாக வாங்கி இன்ஸ்டன்ட் ஃபுட் சாப்பிட்டு வெளியில் வர்ற ப்ராடக்ட்டும் அப்படி தான் இருக்கும்.
அப்போ நம்ம ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்ருந்தா தான் பிள்ளைங்களும் ஹெல்த்தியாக வருவான். இப்போ ஹெல்த்தியாக அட்லீஸ்ட் நீங்கள் சாப்பிட்ல, அட்லீஸ்ட் குழந்தைங்களாம் சாப்பிட வச்சு நல்லபடியாக வளங்க. புரியுதுங்களா? நல்ல மில்லட்ஸு, கம்பு, கேழ்வரகு, இந்த கருப்பு கவுனி, இந்த டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டி ஆஃப் ரைஸ் இருக்கு பாருங்கள், அதெல்லாம் கொடுங்க. அதெல்லாம் டேஸ்ட்டாக இருக்காது, பட் அதெல்லாம் ஹெல்த்தியான ஃபுட். பிள்ளைங்களுக்கு சிக் வராது. அவ்வளோ சீக்கிரமாக அவங்க நோய்வாய்ப்பட மாட்டாங்க. ஏன்னா இந்த ஊரில் அந்த சிப்காட் இருக்கிறதால பிள்ளைங்க நிறைய சிக்காயிடுறாங்க. ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் இதிலேருந்து பிள்ளைங்களை பாதுகாக்கணும்னு சொன்னால் நீங்கள் கொஞ்சம் அவேராக இருக்கணும். என்ன மாதிரி ஃபுட்டு கொடுக்குறோன்றதை பார்த்துக்கோங்க. அதை கொஞ்சம் அது மாதிரி நீங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு கொடுக்கணும். டெய்லி நீங்கள் ஸ்நாக்ஸ் கொடுக்கும்பொழுது கூட ஒரு நாளுக்கு கேரட்டு, ஒரு நாளுக்கு நட்ஸு, ஒரு நாளுக்கு அந்த ராகி உருண்டை, அது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுத்து விடுங்க. அப்படியே கடையில் வாங்கி வாங்கி போட்டு போட்டு கொடுத்து விட்றதில்ல. அது கொஞ்சம் பெயின் எடுங்க. ஒரு கொஞ்சம் வயசு வரைக்கும் ட்ரெயின் பண்ணிட்டிங்கன்னா அப்புறம் தானாக அதான் ஹெல்த்தி ஆகிடுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் நீங்கள் வீட்டில் லீவில் இருக்கும்போது இதெல்லாம் செஞ்சு வச்சு பசங்களுக்கு கொடுத்து விடணும். ஹெல்த்தியாக வரணும் பிள்ளைங்க. சரிங்களா? ஓகே தான். வேறு இந்த மரியம், விஜி 2 கிளாஸ் டீச்சர்ஸ் நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு நமது பாராட்டுக்கள். தேங்க்யூ. ढोल बाजे, हाय धाय धम धम धम।
வீட்டிற்கு ஒரு மரமாவது வளர்ப்பேன். வீட்டு குப்பைகளை குப்பை தொட்டியில் போடுவேன். வீட்டு குப்பைகளை குப்பை தொட்டியில் போடுவேன். குழந்தையினிடம் 1 மணி நேரமாவது செலவழித்து வீட்டு பாடங்களை கற்றுக் கொடுப்பேன். குழந்தைகளிடம் 1 மணி நேரமாவது செலவழித்து வீட்டு பாடங்களை கற்றுக் கொடுப்பேன். குழந்தையினிடம் செல்போனை கொடுக்க மாட்டேன். Thank you. What of that? I am very happy to send you 2 seconds to all. First, I shall thank our elder sister, that is Mary, our principal, elder sister, Masila Madi, for guiding us. I am grateful to our teachers for friendly words value time with us. A big thank you to all our teachers who worked hard for this program. Thank you to all the parents for coming and cheering us. And a special thank you to all my friends for making stay enjoyable. Thank God and all. Goodbye, everybody. We had a good day. Goodbye, everybody. It's time to say goodbye to my teacher. Goodbye to my friends. Goodbye, everybody, till I see you again. Wave your hands left. Wave your hands right. Turn around once and clap your hands twice. Step to the left. Step to the right, jump to the middle and jump out wide. Goodbye, everybody. We had a good day. Goodbye, everybody. It's time to say goodbye to my teacher. Goodbye to my friends. Goodbye, everybody, till I see you again. Wave your hands left. Wave your hands right. Turn around once and clap your hands twice. Step to the left, step to the right, jump to the middle and jump out wide. Goodbye, everybody. We had a good day. Goodbye, everybody. It's time to say goodbye to my teacher. Goodbye to my friends. Goodbye, everybody, till I see you again. Goodbye, everybody, till I see you again. Very good.